हाय फ्रेंड्स, ई मॅथ्स ट्युटोरियल या यूट्यूब चॅनलवर आपले सर्वांचे स्वागत. फ्रेंड्स, आज आपण या व्हिडिओमध्ये ब्रिज कोर्स स्टँडर्ड 9th सब्जेक्ट मॅथमॅटिक्सची प्री टेस्ट सॉल्व करणार आहोत. मॅथमॅटिक्स प्री टेस्ट आज आपण या व्हिडिओमध्ये सॉल्व करणार आहोत. ही टेस्ट 25 मार्क्सची आहे. तुम्ही या चॅनलवरती नवीन असाल किंवा चॅनल सबस्क्राईब केलं नसेल तर चॅनल सबस्क्राईब करा, लाईक करा, तसेच व्हिडिओच्या नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करा. चला तर मग टेस्टला स्टार्ट करूया. क्वेश्चन नंबर 1. चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्ह आन्सर for each of the following questions. 5 marks. The first sub question is, out of the following ... is an irrational numbers. The correct option is option B, √3. So correct alternative is B. Okay, next. If the measures of two angles of a triangles are 60 degree and 50 degree, find the measure of the third angle. So 60 plus 50 is 110 degree. So 180 minus 110 is equal to 70. So correct answer is option B is correct. Third, median drawn on hypotenuse of a right angle triangle is ... of the length of hypotenuse is half of the length of the hypotenuse. So correct option is D. Next, cube root of 64 is 4. So correct option is D. So next, fifth sub question. Fifth, measure of semicircle arc is 180. So correct option is A. So next, question number 2, solve. 6 marks. The first, write the following fraction in decimal form. 20/3 is equal to 7.3 recurring. 7.3. 3च्या वरती डॉट दिलेला आहे फॉर रिकरिंग. सो हे आन्सर तुम्ही डिवाइड करून काढू शकता. या प्रकारे तुम्ही 22ला 3ने काय करा, डिवाइड करा. 3 7s are 21. 22 - 20 is 1. या ठिकाणी पॉईंट द्या. 1 वरती एक 0 घ्या. 3 3s are 9. Again 1, again 0, again 3 3s are 9 and 10 minus 9 is 1, again 1. म्हणजेच तुम्हाला या ठिकाणी लक्षात येत असेल ॲन्सर आपलं काय येते. 3ने 22ला डिवाइड केल्यानंतर ॲन्सर येत आहे 7.333 काय होते, रिपीट होते. म्हणजे 3 हा रिकरिंग नंबर आहे. सो ॲन्सर इज काय, 22/3 इज इक्वल टू 7.3 रिकरिंग. रिकरिंग का 3 रिपीट नंबर होते. ओके, सो नेक्स्ट, सेकंड सब क्वेश्चन. फ्रॉम द ॲडजॉइनिंग फिगर फाइंड द मेजर ऑफ अँगल ABC. हा अँगल. ओके, सो ABC मीन्स इंटेरियर अँगल्स. सम ऑफ द interior angle of a triangle is 180. So therefore angle A plus angle B plus angle C is equal to 180 degree. So angle A is equal to 70 degree. Angle B फाइंड करायचं आहे.
plus angle C is equal to 50 degree is equal to 180. आता 70 plus 50 degree is 120 degree plus angle B is equal to 180 degree. So angle B is equal to 180 minus 120. So angle B is equal to 60 degree. Answer कितना है 60 degree. So B means angle ABC. So angle B is ABC is equal to 60 degree. Understood? Okay. हाच क्वेश्चन मराठी मीडियमच्या जी PDF आहे त्यामध्ये ABD हा अँगल विचारलेला आहे. या ठिकाणी ABC हा विचारलेला आहे. त्या PDF मध्ये ABD हा अँगल विचारला आहे. समजा तुम्हाला अँगल ABDचे मेजर काढायचं असेल तर काय करणार? सो अँगल ABD इज इक्वल टू अँगल A प्लस अँगल C ह्या दोन अँगलची काय होणार? ॲडिशन होणार. सो अँगल ABD किती येईल? 70 प्लस 50 120. अंडरस्टूड? ओके. आपल्याला या ठिकाणी ABC फाइंड करायला सांगितले. आपण अँगल ABCचे मेजर काढलेले आहे. अँगल ABC इज इक्वल टू 60 डिग्री. सो नेक्स्ट सब क्वेश्चन थर्ड. Write the name of any one minor arc from adjoining figure of circle with center O. So minor arc is arc ABC, arc ABC, arc AB हे सुद्धा आन्सर करेक्ट आहे. आर्क BC ही सुद्धा आन्सर करेक्ट आहे. कोणतेही तुम्हाला A1 आर्क लिहायचे आहे. ओके. सो नेक्स्ट सब क्वेश्चन 4. ॲड 2x² - 4x + 6 इन सेकंड ब्रॅकेट 4x² + 5x - 7. तुम्ही ॲडिशन या प्रकार करू शकता. 2x² - 4x + 6 + 4x² + 5x - 7 is equal to 4 + 2 6, that is 6x², 6x square minus 4 plus 5. Difference sign subtraction. So 5 minus 4 is 1 and sign of greater number. Okay, 1x. या ठिकाणी 1 नाही लिहिलं तरी चालेल. सो या ठिकाणी x plus 6 minus 7. Difference sign subtraction. 7 minus 6 is 1 and sign of greater number. Greater number is 7 and sign is minus. So answer is equal to 6x square plus x minus 1. Understood? So next sub question 5th. Write the name of test by which following triangles are congruent. See here, triangle ABC and triangle PQR. BC is equal to QR and AC is equal to PR and angle B90, angle Q90 means both are right angle triangles. Both are right angle triangles. आणि या राईट अँगल ट्रायंगलमध्ये हायपोटेनियस इक्वल आहे, हायपोटेनियस कॉंग्रंट आहे आणि वन साईड कॉंग्रंट आहे. सो कोणती टेस्ट येईल? हायपोटेनियस साईड टेस्ट. सो टेस्ट नाव आहे काय? हायपोटेनियस साईड टेस्ट. अंडरस्टूड? सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. Sub question 6. Angle R and angle S are vertically opposite angles. If measure angle of angle R is 70 degree, then find the measure of angle S. So we know that here angle R and angle S are vertically opposite angles. So therefore angle R
congruent angle is. Why? Both are vertically opposite angles and vertically opposite angles are congruent. Okay, so the angle R is equal to 70 degree. Both are equal, so of course therefore angle S is equal to 70 degree. Got it? Next, question number 3rd, represent root 3 on a number line. आता आपण रूट 3 नंबर लाईनवरती रिप्रेझेंट करूया. ओके, फर्स्ट या प्रकारे एक लाईन ड्रॉ करून घ्या. ओके, लाईन ड्रॉ केल्यानंतर आपण काय करणार आहोत, मी या ठिकाणी 4 सेंटीमीटर बरोबर 1 घेतलेलं आहे आणि 8 सेंटीमीटर इज इक्वल 2. तुम्ही 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर किती डिस्टन्स घेऊ शकता. ओके, मी 4 सेंटीमीटर घेतले, म्हणजे 4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 युनिट. ओके, सो ही लाईन कळलेली आहे. नेक्स्ट, या ठिकाणी 1 आहे, या 1 मधून एक परपेंडिक्युलर लाईन ड्रॉ करा. प्रोट्रॅक्टरचा यूज करा या ठिकाणी. सियर, आता मी या ठिकाणी 90 डिग्रीचा एक अँगल ड्रॉ करणार आहे, म्हणजे परपेंडिक्युलर ड्रॉ करणार आहे. ओके, आता मी काय जॉईन करतो, म्हणजे परपेंडिक्युलर ड्रॉ करता येईल. परपेंडिक्युलर मी ड्रॉ केलेला आहे. सपोज या लाईनला ही परपेंडिक्युलर लाईन ड्रॉ केलेली आहे. सो नेक्स्ट, टेक कंपास, आणि ह्या कंपासमध्ये हे जे डिस्टन्स घेतलेलं आहे 4 सेंटीमीटरचे, ते पुन्हा एक मेजर करून घ्या. दिसतंय तुम्हाला? ओके, नेक्स्ट, स्टील पॉईंट हा 1 वर ठेवा आणि या परपेंडिक्युलर लाईनला या प्रकारे आर्क ड्रॉ करा. या ठिकाणी हे आर्क इंटरसेक्ट झालेले आहे. ओके, आता हा पॉईंट आपण मार्क करून घ्या. आता कंपासचं स्टील पॉईंट 0 वर आणि पेन्सिल या पॉईंटवर ॲडजस्ट करा. स्टील पॉईंट 0 वरती आणि पेन्सिल या पॉईंटवरती ॲडजस्ट करा आणि यामधून जाणारे हा एक आर्क ड्रॉ करा. हा आर्क या लाईनला ज्या पॉईंटमध्ये इंटरसेक्ट होतोय तो पॉईंट कोणता आहे? रूट 2. हा पॉईंट आहे रूट 2. आपल्याला रूट 3 रिप्रेझेंट करायचं आहे, शो करायचं आहे नंबर लाईनवरती. सो आता हे रूट या पॉईंटमधून ह्या रूट 2 या पॉईंटमधून ज्या ठिकाणी हा आर्क इंटरसेक्ट झाला आहे तो पॉईंट, त्या पॉईंटमधून पुन्हा एक परपेंडिक्युलर लाईन ड्रॉ करा. ओके, बरोबर. ही कंपास ॲडजस्ट प्रोट्रॅक्टर ॲडजस्ट करायचे. परपेंडिक्युलर मीन्स 90 डिग्रीचा अँगल आपण ड्रॉ करतोय. हा पॉईंट आणि या पॉईंटमधून जाणारी परपेंडिक्युलर लाईन ड्रॉ करून घ्या. नेक्स्ट, टेक कंपास, आणि कंपासमध्ये डिस्टन्स किती घ्या, पुन्हा जेवढे 0 to 1 जे डिस्टन्स आहे ते डिस्टन्स पुन्हा कंपासमध्ये मेजर करून घ्या आणि हे स्टील पॉईंट रूट 2 वर ठेवून या परपेंडिक्युलर लाईनला या प्रकारे आर्क मारा. ओके, या आर्क दोन्ही इक्वल साईनवरतीच आहेत. तर नेक्स्ट, कंपास स्टील पॉईंट 0 वर आणि पेन्सिल या पॉईंटवरती ॲडजस्ट करा. मी कंपास 0 वरती आणि पॉईंट या ठिकाणी, पेन्सिल या ठिकाणी, आणि या प्रकारे हा आर्क ड्रॉ करा. म्हणजे एवढी रेडियस घेऊन हा पुन्हा एक आर्क ड्रॉ करतोय आपण, आणि तो पॉईंट या लाईनला ज्या पॉईंट हा आर्क ह्या लाईनला ज्या पॉईंटमध्ये इंटरसेक्ट होतोय तो पॉईंट कोणता आहे? रूट 3. ओके, आपल्याला रूट 3 नंबर लाईनवरती रिप्रेझेंट करायचं होतं. आपण हा केलेला आहे. तुम्ही आता हे जॉईन करून घेतला तरी हरकत नाही. मी जॉईन करून घेतोय. या प्रकारे मी जॉईन केले. हे डिस्टन्स किती आहे? रूट 2 आणि हे डिस्टन्स किती आहे? रूट 3. हे डिस्टन्स 1 आहे, हे 1 आहे, हे सुद्धा 1 आहे. ओके, आपण रूट 3 नंबर लाईनवरती रिप्रेझेंट केलेलं आहे. सो नेक्स्ट, सब क्वेश्चन सेकंड. इन फिगर लाइन L parallel to line M. Line L is their transversal. So first write type of pair of angle B and angle C. B is here and angle C is here. So making Z.
झेड हे दोन्ही अँगल काय करतात, झेडच्या कॉर्नरला आहेत. म्हणजे हे अँगल कोणते आहेत, अल्टरनेट अँगल. हे अँगल कोणते, अल्टरनेट. alternate angles. Okay, next, angle A is equal to 50. Find measure angle B. So angle A and angle B, angle A congruent to angle B because हे आहे corresponding angles. Corresponding angles. Okay, angle A congruent to angle B, corresponding angle कसे असतात, इक्वल असतात. सो A is equal to 50, so of course angle B is equal to 50 degree. Understood? B is equal to 50. So next, third, in a circle with center O, say AB is a chord and AB is equal to 6 cm. Say OP perpendicular to AB, OP is equal to 4, then find radius of the circle. आता आपण हा क्वेश्चन सॉल्व करूया. फर्स्ट आपल्याला सेग OA जॉईन करावं लागेल. ड्रॉ सेग OA, आपण ही जॉईन करून घेऊया, म्हणजे हा ट्रायंगल फॉर्म होईल. ओके, आपण हे OA जॉईन केलेलं आहे. व्हॉट इज गिवन, AB इज इक्वल टू 6. AB ची लेंथ आहे 6 सेंटीमीटर. ओके, ने OP इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर. सो फाइंड रेडियस ऑफ द, रेडियस मीन्स सेग OA. OA ची लेंथ आपल्याला फाइंड करायची आहे. सो सी हियर, इन अ सर्कल OP परपेंडिकुलर टू AB, seg OP perpendicular to chord AB, it is a given. Okay, so therefore we know that perpendicular drawn from center to the chord, perpendicular drawn from center to the chord, it's bisect the chord. आपण सेंटर मधून कॉर्ड वरती जर परपेंडिक्युलर ड्रॉ केला तर तो काय करतो, ह्या कॉर्डला बायसेक्ट करतो. म्हणजे बायसेक्ट म्हणजेच काय, 2 इक्वल पार्ट्स करतो. म्हणजे हे डिस्टन्स किती आहे, 6. हे किती होणार, 3. हे किती होणार, 3. ओके, सो देअरफॉर AP इज इक्वल टू, आपण लिहू शकतो बायसेक्ट म्हणजे AP इज इक्वल टू हाफ ऑफ द AB. रिझन, परपेंडिक्युलर drawn from center to the chord, it's bisect the chord. Okay, next is equal to half. AB is equal to 6. 2 1s are 2 3s are, so therefore AP is equal to 3 centimeter. AP is equal to 3 centimeter. Okay, so now triangle OPA. Now triangle OPA, in triangle OPA, angle OPA is equal to 90 because OP perpendicular to AB. So see here, in OPA angle P is equal to 90, therefore triangle OPA is a right angle triangle. आणि राईट अँगल ट्रायंगल बोलू तो पायथागोरस थेरम, या ठिकाणी पायथागोरस थेरम आपण अप्लाय करणार आहोत. So Pythagoras theorem says that hypotenuse square is equal to one side square plus other side square. Here hypo is OA, so OA square is equal to OP square plus AP square. OA square is equal to OP square plus AP square by Pythagoras theorem. OP is equal to 4 is given. OP is equal to 4 square. AP is equal to 3 square. 4 square is 16. 3 square is 9 is equal to 25. OA square is equal to 25. Taking square root, OA is equal to square root of 25 is 5. Square root, and OA is a radius of a circle, so therefore the radius of
radius of the circle is 5 centimeter. Understood? Okay. Next. Fourth sub question. Expand m plus n bracket square. So या ठिकाणी आपल्याला a प्लस बी ब्रॅकेट स्क्वेअर हा फॉर्म्युला अप्लाय करावा लागेल. a plus b bracket square is a square plus 2ab plus b square. Okay. So here a is equal to m, b is equal to 3n. a is equal to m, b is equal to 3n. आता a च्या ठिकाणी m पुट करा, b च्या ठिकाणी 3n पुट करा. So m plus 3n square is equal to a square, means here a is m square. 2, a is equal to m, so m. b is equal to 3n, so 2 into m into 3n. b square means 3n square, so 3n square. m square, 2 into 3, 6 mn, so 6 mn. 3 square is 9, n square is n square. So answer is m square plus 6 mn plus 9n square. Understood? Next. Question number 4. Solve the following sub question. Mark 6. First example. Construct triangle ABC such that angle AB is equal to 5.2 cm, length BC is equal to 5.8 cm and length AC is equal to 6.3 cm. आता आपण हे ट्रायंगल कन्स्ट्रक्ट करूया. फर्स्ट ड्रॉ रफ फिगर. पहिले अगोदर रफ फिगर ड्रॉ करून घ्या. रफ फिगर ड्रॉ केल्यानंतर आपल्याला आयडिया येते. रफ फिगर आपण ड्रॉ करूया. डायग्राम पेन्सिलने ड्रॉ करायचे आहे. मी पेनाने ड्रॉ करताना दिसत आहे ते डार्क दिसण्यासाठी. ओके. ट्रायंगल ABC. Here AB is equal to 5.2 centimeter, BC is equal to 5.8 centimeter, AC is equal to 6.3 centimeter. ओके. या प्रकारे आपल्याला हे रफ फिगर आता आपण ABC कन्स्ट्रक्ट करूया. फर्स्ट ड्रॉ सेगमेंट BC is equal to 5.8. 5.8 चा सेक BC ड्रॉ करून घ्या. 5.8 चा ड्रॉ करा. मी सुद्धा ड्रॉ करून घेतोय. 5.8 सेंटीमीटर सेगमेंट आपण BC ड्रॉ केलं आहे. आता AB इज इक्वल टू 5.2. सो आपल्याला कंपासमध्ये 5.2 डिस्टन्स मेजर करून घ्यायचं आहे. या ठिकाणी मी मेजर केलेलं आहे. 5.2 दिसत आहे तुम्हाला. ओके. आता हे मेजर केल्यानंतर स्टील पॉईंट, कंपासचं स्टील पॉईंट B वरती पुट करा अँड या साईडला काय करा, एक आर्क ड्रॉ करा. सो नेक्स्ट AC इज इक्वल टू 6.3. आता कंपासमध्ये 6.3 मेजर करून घ्या. 6.3 मेजर करून घेतलेला आहे मी. ओके. आता स्टील पॉईंट C वर पुट करा आणि पहिल्या आर्कला काय करा, कट करा. हे दोन्ही आर्क ज्या ठिकाणी इंटरसेक्ट झालेले आहेत तो पॉईंट आहे आपला A. नेक्स्ट जॉईंट AB अँड AC. आपण सेक AB आणि सेक जॉईन केलेला आहे. त्यानंतर AB इज इक्वल टू 5.2, AC इज इक्वल टू 6.3 मेजरसुद्धा लिहिलेले आहेत. सो या प्रकारे आपण ट्रायंगल ABC कन्स्ट्रक्ट केलेला आहे. सो नेक्स्ट सेकंड, मल्टिप्लाय अँड राईट डिग्री ऑफ द प्रॉडक्ट. आपल्याला हे दोन्ही पॉलिनॉमियलचं प्रॉडक्ट करून त्याची डिग्री लिहायची आहे. आपल्या टू ब्रॅकेटचे मल्टिप्लिकेशन करायचं आहे. सो आपल्या फर्स्ट ब्रॅकेटमधील ईच टर्मने सेकंड ब्रॅकेटला मल्टिप्लाय करायचं आहे. सो हिअर फर्स्ट एक्स स्क्वेअर इंटू सेकंड ब्रॅकेट, एक्स स्क्वेअर इंटू सेकंड ब्रॅकेट -6x इंटू सेकंड ब्रॅकेट प्लस 8 इंटू सेकंड ब्रॅकेट. ओके. नेक्स्ट एक्स स्क्वेअर इंटू एक्स, एक्स क्यूब, एक्स स्क्वेअर इंटू -2 -2x स्क्वेअर. नेक्स्ट -x इंटू एक्स -6x स्क्वेअर. -x -2 इंटू -2 इज प्लस 12x माइनस प्लस 8 इंटू एक्स 8x, 8 इंटू -2 -16. सो नेक्स्ट एक्स क्यूब -2x स्क्वेअर -6x स्क्वेअर, that is -8x 8x square, 12x plus 8x 20x, and this is -16, and degree is equal to 3. Degree is equal to 3.
फ्रेंड्स, या प्रकारे आपण प्री टेस्ट कंप्लीट सॉल्व केलेली आहे. थँक्यू.